بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سے ایسے 5 جانور ہیں جن کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ 5 جانور کی دعا فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ان پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند معجزے ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی جو ان میں سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر ہوئی۔ نمبر 2، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ نمبر 3، اللہ پاک نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کے مسافت کو صبح شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا تھا بلکہ ان کی بولی سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں میں سے کسی ایک جانور کے دانے پانی کا انتظام کر دیں، تو اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور قبول کر لے گا۔ دوستو، وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ وہ 5 جانور یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق فرمایا کہ جانوروں میں سے سب سے پہلے بلی ہے، جس کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلدی قبول ہوتی ہے۔ آدمی سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، اور مگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو وہ آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو گھر میں ایسی حالت میں باندھ کے رکھا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس طرح وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس لیے اگر تمہارے گھر میں بلی ہے تو اس کو مت مارو، ہو سکے تو اسے دودھ وغیرہ دے دیا کرو۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کے بارے میں فرمایا کہ جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور چڑیا ایک بہت ہی بھولی بھالی پرندہ ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی چالاکی اور ہوشیاری نہیں پائی جاتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور اس کا یقین ہے جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دیتا ہے وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا۔ چڑیا جب صبح رزق کی تلاش میں جاتی ہے تو خالی پیٹ نہیں لوٹتی، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہوتا ہے جو کہ رب ہمیں سوتے ہوئے پیڑ کی ٹہنیوں سے گرنے نہیں دیتا، وہ رب ہمیں کیسے خالی پیٹ رکھ سکتا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ
की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों में से बढ़कर है और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा कहा जाता है। कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है और कबूतर बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्ते को मारते हैं, मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीफ़ में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि जो कुत्ते का दुख दिया तो कुत्ते की बद्दुआ से अल्लाह ताला ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने कुत्ते को मारने वाले को जहन्नुम में डाल दिया और जिन लोगों ने कुत्ते से प्यार किया अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। ये जान लीजिए कि कुरान पाक में असहाबे कहफ का वाक़या है जिसमें कुत्ते का ज़िक्र आया है और असहाबे कहफ का कुत्ता जो कि अल्लाह ताला के वलियों से मोहब्बत के बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। कुत्ते का थूक नापाक है लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता, मगर कुत्ते को घर में रखना हराम है क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है जिस घर में कुत्ते मौजूद होते हैं तो ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटी को आम सा जानवर समझते हैं और इसे पांव तले रौंद देते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हम सब अगर चींटी की अहमियत को जान लें तो कभी भूलकर भी चींटी को नहीं मारेंगे। पाक कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ही ये वाक़या मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत इन्हें अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर का गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है और दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज़ से पुकारती है और कहती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तुम सब अपने अपने बिलों में चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर के पैरों के नीचे आकर कुचली जाओ। चींटी की इस बात को दूर से ही आप सुन रहे थे और मुस्कुरा देते हैं। चींटियाँ भी इंसानों की तरह ही अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। सदीद रिसर्च में भी ये बात साबित होती है कि चींटियों की भी बस्ती हुआ करती थी। चींटियाँ बस्तियों में इस तरह रहती हैं जैसे कि इंसान अपने मोहल्ले में रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई भी चींटियों को मारता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ की दौलत उससे छीन लेता है। अगर चींटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझ के इनको नहीं मारना चाहिए और अगर तुम ये गलती जानबूझकर करोगे तो रिज़्क़ से हाथ धो बैठोगे। और अगर कोई चीज़ आपके हाथ से गिर जाए तो वो चींटियों के लिए रहने दिया करें। इस तरह वो आपको दुआ देंगी और जिससे अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा। दोस्तों, ये 5 जानवर और परिंदे हैं जिनको नहीं मारना चाहिए और ना ही इनकी बद्दुआ लेनी चाहिए क्योंकि उनकी दुआ और बद्दुआ फ़ौरन कबूल होती है। दोस्तों, किसी ऐसे जानवर को ना मारो जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।